Hello, I'm Chili from Chino Chili, also known as Try, and we are back with more Limits Company. I am finally back from my vacation, so that's fun. Sorry for the late upload today, I've just been feeling kinda tired after their vacation, so... So yeah, we're going to be getting right into it now. I'm trying out this new overlay thing, I think it will be neat. We'll stop my avatar from overlaying on top of the screen. So you can actually read everything for once, which is fun. It's kind of like what I did on Pokemon, but I'm just going to be doing it for every game, probably. Don Quixote loudly and obnoxiously flips through the newspaper in her hands while peppering in a few insightful chuckles. Unfortunately, I don't know exactly what this means. That she will continue to try and draw my attention until I acknowledge her at the most appropriate moment. Okay, Don Quixote, fine, what is it? 관리자 나리, 우리 램버스 컴퍼니 같이 도시적으로 성장하고 있는 회사는 세상 만사 정보에 대해 끊임없이 관심을 기울여야 하오. 여기 메르소군과 이 돈키호테처럼 매일 아침 신문을 읽으면서 도시에는 어떤 일이 일어나는지 관심을 좀 가지면서 You know what, it's a Wednesday and I did not do my weekly mirror dungeon, so that's a waste of, well, I don't get any bosses or lunacy this week, so that's not very fun. I've been doing those every single week since the game launched. 이거 장단 좀 맞춰줘. 왜 메르소 씨가 아침마다 신문 읽는 루틴 있잖아. The newspaper routine, where he wakes up before the crack of dawn, parks himself on a chair, folds one leg over the other at an exact 90-degree figure four-leg lock position, and peruses the morning newspaper. 그거. 그게 꽤 멋있어 보였던 모양이야. 이번엔 한 일주일 정도 가려나? 본인의 말 듣고 계시는가? Yep, totally. So what's new? Why did an article mention us or something? 아니, 어떻게 하셨어? Wait, really? 자, 여기 3면을 보시게나. 1면을 뺏긴 곳은 조금 아쉬우나. 에? 3면? 우리가 그 정도야? Don Quixote and Rhodia, the two centers guaranteed to draw the full attention of whichever space they inhabit, were speaking. It was only a matter of time before the other centers began crowding around us, curious about the commotion. 자, T사 사건에서 일어났던 미스터리 실종 사건 극적으로 해결. 범인은 에드가 가문이었던 것으로 밝혀져 세간에 크나큰 충격을. Well, I don't think we need to hear that part. What else is to say? 때마침 이 근처를 배회 중이던 자들의 자그만 도움과 T사 3등급 징수직 직원들의 활약으로 극적 해결. Hang on, give me a moment here. 근처를 배회 중이던 자들이란 우리를 말하는 것이오. 무슨 들러리 취급을 하는군. 회사 이름도 안 나왔네요.
에이, 뭐야. 심지어 시간 징수자들. 이놈들은 코빼기도 안 비췄잖아. 언론이란 되게 그런 것이다. 혹시 또 모르지 않소? 이 뉴스를 보고 우리를 인터뷰를 하러 올 수도. 어딘지를 알아야 인터뷰를 하러 오든가 말든가 하죠. I doubt anyone will pay us much attention, Don Quixote. Better not set yourself up for disappointment, and... We were standing there for a good moment in a big group chattering about the article when someone slowly but smoothly walked between us. 림버스 컴퍼니 소속 직원들이십니까? 당신들은 왜 저희가 왔는지는 이미 아실 것이라고 생각합니다. 안 그래도 머리 빠지게 기다리고 있었다네. 자자, 뭐부터 시작하면 되겠는가? 뭐야? 진짜로 인터뷰하러 온 거야? No way, Don Quixote wasn't just losing her mind at nothing. 인터뷰에 대해서는 제 쪽에서도 전달받지 못한 부분입니다만 나 참, 베르는 이럴 때 또 어디 간 거야? 지난번에 헤스가 쓰고 남은 헤어무스가 어디 있었더라? 자자, 시작하시게나. 자, 그럼 물론 세금은 분할 본인이 납입하십니까? 전부 다 했다고는 볼 수 없지. 예? Okay, we're clearly not on the same page here. 저희는 T사 시간 징수청의 징수자로서 당신들이 체납한 시간세를 받으러 왔습니다. 역시 저자들은 결코 좋은 일에 나타나는 법이 없구려. 시간세? 그럴 리가. 저희는 이미 T사 동지 입국 심사를 할 때 시간세를 납부했어요. 베르길리우스 씨가 분명 그렇게. A few days ago aboard Mephistopheles. 그런데 정말 괜찮은 거예요? 여기서 시계를 가지지 않은 채 돌아다녀도. 왜냐하면 T사의 모든 사람들은 세계를 소유하고 있어야 하는 것이 원칙이지. 잘 알고 있다. 하지만 어디에나 융통성 있는 대책은 항상 존재하는 법이다. 그 팜플렛엔 나와 있진 않았겠지만 단기 체류를 원하는 외부인의 경우 시계를 소유하는 것 대신 그에 준하는 시간세를 사전에 지불하는 것으로 T사의 규칙에 면책받을 수 있다. 29에서 태어나지도 않은 자들이 시계를 발급받는 건 보통 까다로운 일이 아니지 않나. 따라서 우리는 출입하기 전 30일치를 적납했지. 오, 상당한 금액이었을 텐데. 시계 가지고 싶었는데 오티스 다리처럼. 내 시계는 멋으로 차고 있는 게 아니다. 전에 이야기했듯 회사에 금전적인 걱정은 없다. 이런 건 당연한 일에 해당하지. 이제야 좀 회사 같아진 느낌이네요. Yeah, there must have been a minor miscalculation or something. Maybe we fell slightly short of the amount we had to pay. 더군다나 30일이나 이곳에 머물지도 않았다고요. 뭐 만약에 돈을 내야 하더라도 저놈들 가진 거 적당히 내다 팔면 어찌어찌. Heathcliff muttered, gesturing towards Sinclair and Honglu with his chair. 그걸로 해결이 된다면요. 아, 그러려나요? 가지고 나온 게 얼마 없긴 한데. 이거 밀린 시간세가 얼만데 그래? 납부하셔야 할 시간세는 총 100억 4천만 원입니다. 내가 귀가 많이 안 좋아졌네. 나 100까지는 들었는데 그 이후에는 뭐라고 한 거야? 그 정도 액수라면
아예 저희 집을 한번 들러야 할 것 같은데요? 안 내면 아니 못 내면 어떻게 되는 건가요? 그런 선택지는 존재하지 않습니다. 이자가 붙은 시간이나 금액 둘 중 하나로 납부하셔야 합니다. 아니 시간으로 납부한다는 게 도대체 무슨 소리야? Now that I think about it, I remember someone talking about paying with time before. I never really cared to find out what exactly they meant, though. Ji-sung, Heathcliff, know anything about this? T사에 거취를 하고 있을 때 시간세를 내지 못한 적은 없었어. 하여 내지 못하였을 때 일어나는 일에 대해서는 아는 바가 없어. 나도 저택에선 시간세같이 복잡한 문제에 얽혀본 적은 없었어. 뒷골목 생활할 땐 형님이 더 관리했고 뭐 못 내서 끌려간 사람들은 보긴 했어도. Well then, with their not so helpful answers, my mind immediately began to wander toward Faust, who I hoped would know something more about this than the two of them, and that was when Otis suddenly and defiantly stood between us and the collectors. 전혀 납득이 되지 않는군. 무슨 계산법으로 그런 얼토당토하는 액수가 나온 거지? T사의 징세 계산은 언제나 합리적입니다. 무의미한 시간이 계속 지나가고 있군요. 변제 능력도 의지도 없는 걸로 간주해도 되겠습니까? 잠시만요. 분위기가 험악해지고 있잖아요. 바람직한 발언이 아닐 것 같소만. 자, 지금 불만을 꿍얼거리는 놈들. 당장 주머니에 100억 안이 있는 놈들만 반론을 허가하겠다. 없다면 입 다물고 우리의 전진에 방해가 되는 자를 배제하는 게 맞겠지. 재밌겠군. 100억 어치의 죽음이라. 100억 4천만 아닙니다. Alright, it occurs to me that this is actually an event from before I started doing YouTube, so that's something. 야음을 틈타. 목을 콱 물어버리자고. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 그 삶에 마침표를! 좋아. 그만. 이러면 쏠 수 있죠? 공로 지원한다. 타겟 도착 1시 방향. This music is kind of a banger, I like this one. 사선이 비었어요. 공로 지원한다. 깔끔하게 물었군. 흑승리 뜀박질 춤. 거쳐. 아직 죽지 마라. 타겟 도착 1시 방향. 틈끊어. 바로 이제 깨우치시게. 이제
And would you look at the time? It's 4 o'clock. That means... I forgot today's maintenance day as well. A T-Corp staff in a different uniform approached as the sinners. Approached the sinners as both sides went on their defensive. 녀석들의 우두머리인가? 등급은 높으나 저자 또한 T사의 직원일 뿐. 그런 개념이 아니요. 그들과 계속 다투다가는 T사 전체와도 등을 질 수 있는. 전투를 즉각 중지해라. 협조하지 않으면 여기 전원을 T사의 적대 세력으로 간주하고 무력 진압을. 유쾌해지기 시작했군. 아, 이렇게 되면 This seems like a great time for Virgilius with his intimidating glowing eyes too. 등장했다. 며칠 전까지만 해도 길잡이 씨와 훈훈했던 분위기를 가졌던 것 같았는데 벌써 엄청 오래전 일 같네. 그렇게 째려보지만 말고 우리 말 좀 들어봐. 억울해. 다짜고짜 100억 원을 내놓으라고 하잖아. 100억 4천만 아닙니다. 그 말은 녹음해놨어. 계속 똑같은 말만. 그러니까 우리에게 그만한 세금이 나올 리가 없잖아. 누구보다 선량하고 정의롭게 살았는데. 그러니까. Virgilius listened quietly for a moment as the sinners chatted on like they were a part of the comedy skit. 그래, 너희 말대로 100억 원이라는 숫자는 이상한 액수이긴 하지. 하지만 길거리 한복판에서 이런 의미 없는 전투를 하다간 뒷감당이 힘들어진다는 당연한 사실을 누군가는 깨달았어야 하지 않나 싶군. Virgilius let out a deep sigh before turning toward the T-Corp employee. 유혈 사태를 일으키게 된 건 유감스럽게 되었습니다만 100억 원은 결코 납득이 될 수 없는 액수입니다. 당신들도 잘 알지 않습니까? 그렇게 어마어마한 징세가 길바닥에서 단순하게 진행될 수 있지는 않다는 걸. 이렇게 곧장 시간세를 거두러 오는 것이 아니라 자세한 경위에 대한 설명이 우선되어야 했다고 봅니다만. 확실히 이런 비정상적인 징세 보고가 올라온 건 드물지. 이쪽에서도 사태의 심각성을 인지하여 관할서에서 긴급 회의를 소집하는 중이다. 관할 징수소로 이동해서 원인과 해결책을 논의하는 편이 좋을 것 같군. I still can't believe I lost track of time and just missed my entire 부끄럽지 않았습니다. Mirror Dungeon playthrough for this week. 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있다. I don't have the new ego yet, so I'm waiting to... I'm just doing my daily extractions for every single banner to try to raise my chances of getting the ego naturally. Oh, okay, I think I can only do it after maintenance anyway. The truth behind the absurd amount of time tax levied upon us was much simpler than I expected. 약 일주일 전
어더링 하이츠 저택에서 사전에 허가받지 않은 광범위한 시간 노출 현상이 관측되었네요. 이로 인해 시간 누진세가 발생했고요. 시간 노출 현상? 특정 공간의 시간이 느리게 흘러가게 되었다는 뜻이에요. 심지어 그 공간이 한동안 움직이기까지 했네요. 계측된 건 4시간 정도의 분량인데요. 뭔 소리를 씨부리는 거야? 특정 공간이 느려졌다는 것은 저택 안에서 그자를 쫓아가기 위해 단테가 우리의 움직임을 날새게 만들었던 때를 이야기하는 것인가 보. 이해되지 않는군. 관리자님의 능력이 지속된 것은 제 30분이 넘지 않았다. 내 시간은 오류일 확률이 높다. 아니요. 그 저택에서 나오며 느꼈던 위화감의 원인을 생각한다면 오류가 아닐 가능성이 높겠소. 단테, 기억하시는가? 그때 A few days ago. 메르소군, 매일 하고 있는 루틴에 뭔가 문제라도 있는가? We had just returned to Mephistopheles after the incident at the Wuthering Heights Manor. Most sinners were keeping to themselves, given the clear look of sorrow on Heathcliff, however. However, Don Quixote's ever-cheerful voice, like always, constantly shattering through the silence. 이상 현상을 발견했다. 저택에서 보낸 시간을 생각하면 조간 신문이 지급되었어야 하는데 이건 석간 신문이다. 뭔가 실수가 있었던 건 아니겠는가? 이 버스에서 지속적으로 신문을 지급받았지만 항상 지정된 시간에 조간, 석간을 지급받아왔다. 오류가 발생할 여지는 있겠지만 확률적으로 극히 드물다고 할 수 있다. 그러고 보니 색이 없어서 눈치를 못 챘었는데 저건 해가 떠오르는 게 아니라 노을이 지고 있는 거였네요? 그런 시간상으론 분명 도미텔 시점을 더... 알 것 같소. 그거는 TT4 프로토콜. What's that? 시간 속도 동기화 장치 뭐 이런 식으로 불렀던 것 같은데 모두가 평등한 시간 속에서 여유를 즐길 수 있게 만들어드리는 럭셔리 솔루션? 그따위로 적혀있는 팜플렛을 봤었지. 우와! 히스클리프군답지 않게 유식한 단어가 너무 많아 뜻이 헷갈리네만! TT4 프로토콜이 작동하는 장소에 있는 사람들의 시간이 모두 같은 속도로 흘러가게 하는 장치라는 뜻이요. 그렇군. 어쩐지 그리 부유해 보였던 자가 우리와 같은 속도로 움직이고 말한다는 게 조금 이상하긴 했네. 그렇다면 저택 내에서 보낸 시간은 바깥보다 빠르게 흘렀다는 이야기가 된다. 석간 신문이 지금 지급된 상황은 이해가 되는군. 좋아. 호기심 해결도 끝났으니 이제 새로운 일거리를 해결하러 가는 데에 불만은 없겠지. 디틀림 추적에 대한 새로운 의뢰가 ACA로부터 도착했습니다. 자세한 건 To activating my ability within the TT4 protocol caused. 이미 가속되던 시간을 더 만지작거린 꼴이 되니 자연히 바깥에서 보았을 때는 체감 그 이상의 시간이 노출된 것으로 느꼈을 터. 잘 아시네요. 심지어 개인에 대한 시간도 아니고 공간제로 시간을 조작하셨어요. 심지어 그 공간도 초 단위로 계속 이동... 솔직히 이런 상황은 유례가 없었어요. 애초에 돈이 무지하게 많이 드니까 특별한 날에만 가동한다고 했던 것 같기도 해.
손님들이 많이 왔을 때나. 시간 누진세에 공간당 부가세를 곱하게 될 테니 당연히 이런 천문학적인 액수가 나올 수밖에 없겠죠. 아니 우리라고 이렇게 될 줄 알았나? 뭐 아무튼 시간세를 납부하기 위해서는 두 가지 방법 중 하나를 선택하셔야 해요. 아니 무슨 방법 이러고 있냐 이씨. 100억 안에 어떻게 내냐고요. 첫 번째는 돈으로 납부하는 것, 두 번째는 시간으로 납부하는 것인데 아까도 들었어 그건. 대체 시간으로 납부한다는 게 무슨 소린데? 그건 The employee, who was about to answer our questions with painfully observable annoyance, suddenly jolted at the sound of an alarm. 알겠습니다. 연락이 왔습니다. 오늘 사건에 대한 긴급회의 준비가 끝났어요. 림버스 컴퍼니 측에서는 2분 정도 입장하실 수 있습니다. 걱정된다는 듯 뒷깎거릴 필요는 없습니다. 딴테 회의 같은 복잡한 처리는 제 일이니 제가 이들과 회의를 하고 올 동안 수감자들을 잘 관리하고 계시면 될 뿐입니다. 아, 파우스트 씨, 당신은 동행. 또다시 소란이 벌어지면 There we go, I had to disable my controller because it was messing with my stuff, so... 류슈웨이에는 아무도 좋아하지 않을 법한 상황이 벌어질 테니 꼭 염두에 두시고. 뭘 가타부타 따져보기도 전에 가버렸네요. 우리의 운명이 걸려있을지도 모르는 일에 우리를 내버려 두고? 저 별거 아닌 질문이긴 한데요. 메르소 씨는 왜 교수대 위에 올라가 계시고 있나요? What? Merso, what are you doing up there? 올라가라 하여서 올라왔습니다. 누가 그랬는데? 내가 그랬어. 시간세 납부를 도와주려고 했지. I thought all employees were supposed to be in the emergency meeting. 우와, 걸어다니는 시계라니. 이번 박람회에 제출하면 참가상까지 노려볼만 할지도 모르겠는데. 시계를 보니까 생각났는데 몇 년 전에 나침반 기능이 있는 시계가 출품된 걸 본 적 있어. 그건 참가상도 못 받았는데 왜인지 알아? 나침반을 사용하는 중에는 시간을 볼 수가 없었던 거야. 믿어줘? 방향을 찾거나 시간을 보거나 양자택일을 해야 했다고. 시계에 나침반을 붙이던 거랑 뭐가 다른 건지 참. 아, 그러고 보니 이 사무실에서는 TT5 프로토콜이 시범적으로 작동되고 있으니까 혹시라도 하루 표준 시간에 해당 안 되는 사람들은 잠깐 혼란스러울 수도 있다는 거 인지해 주시고. 뭐라고요? TT5를 처음 듣나 봐? TT5 프로토콜은 이름만 봐도 알 수 있겠지만 TT4 프로토콜보다 시간 효율이 높게 설계된 기술이야. 몇몇 T사 사무실에서만 특별히 체험해 볼 수 있지. 후기를 남기고 싶으면 저 게시판에 자유롭게 써줘. 잠깐, 저 3점짜리는 누가 쓴 거지? The man who we presume to be a T-Corp staff seemed to be adept at handling a one-sided conversation with zero external input. Not that any of us could keep up with how fast he was speaking anyway. 아무튼 슬슬 마음의 준비가 됐으면 가동해 볼까? 준비됐다. Wait, I don't know if it's really a good idea to be ready for something that looks like... the rope extending from the intimidating machine tightened around Merso's throat. 이게 시간세를 시간으로 납부하는 방법인가요? 교수대에 목을 매다는 게요? 정확한 명칭은 시간 저울 교수대야. 납부할 시간만큼 무게를 잰 다음에 시간을 뽑아내지. 원래 이름은 저게 아니었는데 발명품 이름이 58글자나 되는 건 좋지 않다고 그래서 바뀌었을걸? Can someone ask him what'll happen to Merso? 메르소 씨가 죽나요? 죽는다니. 이런 평화로운 기계에서 그럴 리가 없잖아. 다만 대체로
누군가가 다만이라고 말을 흐릴 땐 더 무섭고 큰 결과가 기다리고 있더구려. 사실 나도 잘 몰라. 아마 100억 안에 해당하는 시간만큼 납부하게 되지 않을까? 정확하게 말하도록. 그 납부한 시간만큼 어떻게 되는 건가? 설마 메르소 씨를 100억 시간 후에 볼 수 있다던가? 그건 아니야. T사에는 하루 4시간 보장 제도라는 게 있거든. 다행이지? 아무리 최악의 상황에도 하루를 4시간으로는 셀 수 있다는 거니까. T사 복지위원회라는 데가 그러는데 하루에 최소 4시간이면 사람이 목숨은 부지하면서 살 수 있대. 이런 100억 4천만 원을 한 번에 뽑아내는 건 역시 어려웠나 봐. 여기 보여? 측정 불가라고 나오잖아. 이런 경우는 거의 없었는데. 잠깐, 당신 호기심에 당겼다는 소리예요? 에? 당연하지. 100억 안이나 연체된 사람은 처음 보는데 이런 기회를 놓칠 수는 없잖아. 시간 로또에 당첨되어도 세전으로 100억 안에 받을 수는 없는데 하물며 100억 안에 빚져버린다니. 박물관에 전시될 만한 구경거리라고. 그리고 지금까지 교수대에 자기 발로 올라오는 사람들은 많아봤자 기껏 150시간 정도 연체된 사람들이었거든. 그 이상 연체한 사람들은 올라가지 않으려고 도망치다가 괜히 시간만 더 지불했는데 100억 안을 연체한 사람이 이렇게 순순히 올라와 줄지도 몰랐지 뭐야. What is wrong with this guy? 눈을 뜨시오 메르소군. 포기하지 마시게나. 괜찮은 거였어? 괜찮다. 일단 메르소 씨, 얼른 그 교수대에서 내려오는 게 어때? Virgilius and Faust, who returned just as the incident occurred, were both glaring at us with expressions that were anything but friendly. Alright, more story time. Yay! Okay, I can clearly see that you're both accusing me of letting the sinners run wild again, but we had our reasons. 저들과 이야기는 다 마쳤습니다. 어떻게 됐어요? 사정은 잘 설명한 거죠? 이대로 저 웃기지도 않은 교수대에 단체로 매달려야 하는 건 아니죠? 100억 안은 과한 액수이지만 동시에 우리가 책임져야 할 몫이라는 것 또한 확실하다. 실제로 시간에 대한 이득을 누렸고 상호 협의된 사항 또한 아니었으니 이쪽에서도 사전에 예상하지 못했던 상황이었기에 대비책을 마련할 수도 없었죠. Yeah, but we didn't exactly have a whole lot of time to debate whether I was allowed to slow down time or not. We really had to think on our feedback then. I felt a little miffed about being treated as though I was somehow at fault for this. 만일 누구 하나를 희생해야 한다면 좀 더 효율적인 방식의 평가를 부탁하지. 이럴 때를 대비해 평소에 작성해둔 수감자별 업무편까지 마지막 장에 있는 별도 의견을 참고해서 누군가를 놓고 갈 계획은 없다. 그리고 고작 한 명의 희생으로 100억 안을 전부 납부할 수도 없을 것이고 하지만 마침내 극적으로 타협점을 찾았지. 너희가 교수대 앞에서 장난이나 치고 있을 동안에 말이야. And that compromise is... 뒤틀림 처리에 대한 의뢰입니다. 저번에도 그렇고 그래도 우리 회사가 뒤틀림 사건 해결 관련으로는 알아주게 되었나 봐. 다른 해결사와 업체들에 먼저 의뢰를 맡겼었으나 번번이 실패하여서 저희가 6번째 의뢰라고 하더군요. 그런 거였어? 그래도 입소문이 돌고 있기 시작한 상태라는 건 부정할 수 없는 사실이지.
So what kind of distortion are we dealing with this time? T사 내에서 연속적으로 벌어지고 있는 미해결 사건이 있다고 합니다. 일각에서는 이를 가리켜 시간 살인 시간이라고 부르더군요. 이미 피해자도 여러 명인 듯합니다. The case of time killing time. 그 말대로다. 우리들의 시간이 뒤틀림으로부터 살해되고 있지. 우리 T사에서는 시간이 곧 자산이다. 번번이 벌어지고 있는 시간 강도 같은 경우는 훔쳐간 시간을 통해 범인에 대한 추적이 가능했지만 이번 시간 살인 시간은 시간 자체가 통째로 사라져버려 추적이 불가능한 유례 없이 중대한 사건이지. 그래서 시간 살인 시간을 해결하기 위해 시간세를 면하는 조건으로 뒤틀림 포획을 요청하는 바다. 이렇게 또 와버리고 말았군. 이 몸이 나서야 할 시간이. 최근에 본인이 정독한 책에 따르면 T사에게 도시 악몽급 이상의 사건을 의뢰받는 탐정들은 수사기간 동안 모두 특별수사관 배지라는 것을 지급받는다 하오. 그것만 있으면 수사에 필요한 여러 협조가 프리패스! 탐정? 해결사들 말이오! 배지는 지급할 생각이다. 꼭 갖고 싶었던 컬렉션 중 하나였는데 혹시 이 의뢰가 끝나면 내게 배지를 나눠줄 수 있겠는가? 보존용, 감상용, 영업용으로 최소 3개 정도는 필요. 아이 시끄러. 더 들어볼 거 있냐? 빨리 후딱 가서 후딱 해치우고 오자고. 그 문제는 질색이야. 의욕은 좋게 평가하지. 하지만 말을 좀 끝까지 좀 들었으면 좋겠군. 문제는 이자들이 13명이나 되는 인원이 사건을 해결한답시고 우르르 몰려다니는 걸 원치 않더군. 그 인원으로 거리를 돌아다니며 거주민들의 소중한 하루의 시간을 방해하는 것은 허용하기 힘들다. 또한 특별수사관 배지는 T사에서도 매우 까다롭게 발급해주는 증표로 13개나 지급해줄 수 없지. 부분적으로는 동의한다. Otis, who has continuously and consistently suggested that we cut down the number of sinners, was the first one to welcome this offer. 도움이 되지 않는 짐덩이를 끌고 다니는 셈이니 한참 전부터 이랬어야 했지. 엘리트 인원들이 현장을 뛰며 문제를 해결하고 열애자들은 버스 안에서 얌전히 따라오면서 대기나 하도록. 본인이 그 엘리트에 포함될 거라는 믿음이 굳건하게 깔려있군, 오티스. 그건 당연한. 헛소리는 그만하고. 그래서 몇이나 허가된 건가요? Virgilius trailed off, clearly unhappy about this outcome. 3명, 관리자까지 포함한다면 4명이 허용범이겠군. 그렇게나 적게. 이 또한 많은 논쟁이 오고 간 끝에 극적으로 내린 타협이다. 받아들여라. 나와 관리자님 2명만으로도 충분한 일일 것을. 구태여. Right, so it all comes down to my choice then. 3 sinners. So many eyes were upon me. Not that I've never had them all look at me at the same time before, but the pressure is on a completely different level when it comes to making judgment calls like these. 관리자가 고민이 깊어 보이는군. 쓸데없는 고민은 시간만 흐르게 할 뿐이지. 일단 자발적으로 의사가 있는 자들부터 거수한다. 빠르게. 도당체 고민을 할 것이 뭐가 있겠어! 이번엔 내가 나서볼까? 아이 물어볼 게 뭐 있어. 그냥 가. 나 손 든 거 아니고 안경 닦은 거야.
This is no simple matter. I've not been with so few sinners before, except for that one time when we accidentally walked out to the outskirts through the back door. So I have to take this slow and really consider all possible angles. 난감하군. 저쪽에서 멋대로 정한 제약도 많고 그걸 하나하나 설명하며 토의할 시간도 없으니 이번엔 제가 이 자리에서 바로 선별하겠습니다. 단테. While I don't think there's too big of a gap between them when it comes to their capabilities, but they all excel in different situations. 듣고 있습니까, 단테? 제 쪽에서 빠르게 선정을 해보겠다고 말하고 있습니다. No, I need to consider more than just their individual capabilities. Some of them work better when paired together, but it's also true that haphazardly pairing them together might end up making a team that is less than the sum of its parts. This is all about building team synergy. Wait, didn't Rhodia say something about how people born in December and August don't mesh well together? And... 이번 사건에 참여할 자는 I have to choose someone who can support me, calmly assess the situation, and remain free from biased judgment while making smart, rational decisions on the fly. The sinners who fit that description are... Do we even have anyone like that? I still have to choose someone now. Damn it, I've got it. I'll choose Faustmercer when you saw. 로자, 류슈, 홍로다. 단테는 저와 메르소 씨, 이상 씨를 선택하셨네요. 제 말을 또 듣지 못했습니까, 단테? 파우스트 씨는 앞으로의 행선지에 관해 저와 논의를 마쳐야 할 사항이 있고 이 상은 한때 T사에서 금지 물품을 발명한 전적이 있기에 애초에 회의 중에 기각되었습니다. 메르소는 애초에 거수하지도 않았고 나서야 할 이유는 없었다. 단테, 그대의 그 마음만으로도 감동이구려. 네, 꼭 기억하겠소. Hey Eurydice, you know that's not at all what I meant. I just thought that maybe we needed someone skilled and experienced like you to effectively manage the remaining sinners while we're... 예. I really soured the mood, didn't I? The three of them, who I didn't even imagine in my wildest dreams would be hanging out together, all turned to look in my direction. 와, 세 명뿐이라니 주목을 받기에 딱 좋은 숫자잖아. 안 그래? Rhodia, I get, but why the two of you volunteer? 유잼 예사. 경험은 많고 다양할수록 좋을 테니까요. Don Quixote tragically drops her head to the ground, crestfallen. 본인의 키가 그대들에 비해 조금 작은 탓에 길잡이 나리께 제대로 닿지 않았을 테지. Don Quixote sobbed, dramatically lamenting how Virgilius did not even bat an eye in her direction, despite her being the first one to raise their hand. I'm pretty sure that wasn't the only reason he didn't pick her, though. 이것은 본인의 마지막 유산. 이건 뭐야? 책이랑 돋보기랑 옷? 본인이 아껴놓았던 컬렉션이. 아, 그런데 옷은 왜 세 벌이나 있나요? 그거야. 당연히 감상용, 소장용, 영업용 아니겠는가?
13가지의 수수께끼 해결 수사집. 사인도 있네? 애거사 저자. 그런데 애거사가 누구야? 아니, 한때 세븐협회를 대표했던 1급 해결사이신데 아무도 모르는 것이오? 보통은 모르는 사람이 태반이야, 돈키호테. 옷 거치장. 하지만 그걸 잊지 않으면 명탐정이 될 수 없단 말이오! 자, 여기 스페셜 코스염은 대장 명탐정이 부채하는 것이오. 이 책 서문에서 애거사님이 그러시는데요. 명탐정의 기본적인 자격은 옷을 잘 갖춰 입는 것이라고 하네요. 이제 그만 놔줘, 돈키호테. 응? 그런데 아니 뭐 다른 사람들은 그렇다 치더라도 이스마일 씨는 왜 열애 멤버에 속하게 된 거야? 열애 멤버라뇨. 전 애초에 손부터 들지도 않았어요. 사규를 어기지 않으면서 합리적으로 쉴 수 있는 기회가 어디 흔하겠나요? 뽑힌 인원을 보고 조금 후회하긴 했지만 뭐 정 안 되면 좀 쉬다가 나중에 도와주면 되니까요. 그럼 저희는 엘리트라고 불러주겠어? 엘리트라고 자칭하는 멤버들이 발로 뛸 동안 어디서 피로 좀 풀고 있죠. 유감이군. 제4에서는 나머지 수감자들의 자유로운 활동을 허가해주지 않았다. 100억 원이나 되는 액수가 걸린 이들을 우리 쪽에서 어떠한 담보도 없이 풀어줄 수는 없는 일. 보아하니 시간 체납자들이 일시적으로 거주하는 방이 별도로 마련되어 있다는 모양이군. Virgilius was pointing at what was clearly a jail cell. 길잡이, 네 놈이 말한 방이 저곳인가? 내가 유치장에 갇혀야 한다고? 살아있는 담보물이 되어서 말이죠. 언젠가 돌이켜보면 다 좋은 추억일 거야. 그럼 우리 다녀올게. 잘 지키고 있어. 그래도 이 감옥은 난방이라도 틀어주네. 으아! 그런데 만약 저놈들이 저대로 안 오면 어떻게 되는 거냐? 뭐 한 100억 원어치 시간이 지난 후에 보는 건가? 뭐? 어이, 돌아와라! 그 정도 시간이면 배가 다 짜져버릴 것이다! Calm down, alright? We'll be back before you even. 명탐정이 되어 돌아오게. 명심하시오! We set off on our journey after receiving the aforementioned special investigator badges, leaving the chaotic screaming and hollering of the remaining sinners behind. After a while, all we could hear was the sad hermittent clanging of metal as someone violently shook the steel bars. 자, 그럼 가볼까나? 세 번째 피해자를 만나러. 이 사건 기록에 따르면 아하, 이곳이군. 멀지는 않네. 왜? 왜냐니? 첫 번째랑 두 번째 피해자는 신문할 수 없는 상황이라고 사건 기록에 적혀 있잖아. 아, 참 안타까운 일이야. 아니, 내 말은 왜 자연스럽게 동행하냐는 거야. 우린 더 안 껴줄 거거든? 호이! 아니, 예정되어 있던 인원이다. 진척도에 대한 즉각적인 보고를 받기 위해 우리 쪽에서 내부 직원을 하나 파견할 예정이었으니 더럽게 깐깐. 우리 쪽에선 2등급을 보내려고 했는데 당신은... 나? 나는 5등급. 여기 명찰 보이지? The chatterbox of an employee replied cheerfully as he produced a twinkling badge from his clothes. 몰라 배웠습니다. 5등급 감사 직분이 이런 것까진 잘 나무시기. 5등급? 저 사람이 정말로? 5등급이라면 회사의 직원분들 중에는 가장 높은 직책이죠? 내가 알기로도 그런데.
뭐 꼭 그런 것만도 아니지. 그런 건 둥지마다 다르니까 12등급, 20등급도 있을지 어떻게 알아? 자, 그럼 해결된 거지? 문제 없지? 그럼 가볼까? We stared in silent bafflement as the employee stormed out of the building, then hurriedly followed him out the door. 대박이지 않아? 시간 살인이라니. 시간을 느리거나 빠르게 하는 걸 넘어서 시간을 통째로 빼는 거잖아. 당신 이름이 그러니까 마이? 편할 대로 불러. 이름 같은 건 중요하지 않아. 아니, 이름은 중요하다. Really? You never call anyone by their names, though. 대놓고 감시역으로 온 느낌인데 편할 대로 부르라니. 그것도 그렇네. 알았어, 그럼. 너희 탐정 옷도 입고 있겠다. 나를 쓸만한 조수라고 생각하는 건 어때? 아무리 그래도 그렇지. Ryoshu, who was staring off into the distance while puffing her cigarette, suddenly spoke up just as Rodeo was about to retort. 조수, 알맞은 장소로 안내하도록. 예서. 혹시 조수랑 하인이랑은 어떻게 다른 건가요? 이전에 저희 집에 고용되었던 분들은 말이죠. They sure warmed up to him fast. Okay, I think I'm going to do 5 of these per video, probably. 공장에 잠깐. So this will be like a 3 video thing. 저 범상치 않은 복장, 멋내려고 노력한 수염으로 보면 이 공장의 사장이었던 거야. 그렇지 조수? 정답이야, 탐정님. 시작이 좋네요. 우리는 시간 살인 시간 해결을 위해 나온. 뭐라는 거야? 류슈, 탐정. 우와, 말을 굉장히 빠르게 하시는 분이시네요. 예전에 메르소 씨가 치킨을 먹고 감상을 말해주셨을 때보다 훨씬 더 빨라요. He's talking so fast, it's like someone pressed a fast forward button just on him. Just for him or something. I can't understand the thing coming out of his mouth. 저 사람은 가지고 있는 시간이 많은 거야. 가지고 있는 시간이 많다고? 평균적인 T사 시민의 하루는 20시간에서 28시간 정도지만 간혹 저런 부자들도 있어. 가진 시간이 많아서 하루가 40시간, 50시간. 이렇게 되면 시간이 적은 사람에겐 상대적으로 빠르게 보일 수밖에 없지. 저러면 코를 긁는 척하면서 남들 모르게 팔 수도 있을걸? 왜? I gave Rhodia a quick look of concern. She had to do something before Ryoshu, SH, and C. A quick look, as in a brief flicker of the flames burning on my clock. 저기 좀 더 천천히 말해줄래? 안 그러면 당신이 또 다른 피해자로 발견될 수도 있거든. 어쩌면 이번엔 숨이 끊어진 채로. He shook his head in frustration, very rapidly that is, before accepting what appeared to be a voice recorder. I began to play his voice back for us. 반갑습니다. 저는 T사에서 이 시계 공장을 운영하고 있는 범블이라고 합니다. 의사소통이 이런 식으로 오가는 건 양해를 부탁드리겠습니다. 저는 하루를 52시간으로 쓰고 있거든요. 전성기 때는 100시간으로도 산 적이 있었는데 요새 공장 사정이 조금 안 좋아져서요. 52시간? 제 눈에는 여러분들이 매우 느릿느릿 말하고 있는 것처럼 들립니다. 답답하지만 이 사건을 해결해줄 탐정분들이라 하니 너그럽게 이해하고 있는 중입니다. 아니, 하루를 52시간으로 살면 대체 어떤 인생을 살고 있는 거야? 은택하고 알찬 인생이랄까요? 저는 여러분보다 더 많은 일들을 할 수 있답니다. 예를 들어서 충분한 숙면을 취할 수 있으니까 피부가 더 매끈해진다거나. 한번 만져보실래요?
As though in an effort to demonstrate, Bumble was constantly zooming around the room, checking his documents, calling someone on the phone, and even brushing his teeth while we stood there listening to his recordings. 때는 어느 이른 저녁이었습니다. 그날도 여느 날과 다름없이 바쁘게 길을 걷고 있는 중이었습니다. 중요한 약속이 있었거든요. 그런데 갑자기 습격을 당한 거야? 아니요. 집에 썰어두었던 베이컨을 탁자 위에 두고 왔던 게 생각났지 뭐예요. 23도의 보랏빛 소금으로 절여뒀어야 했는데. 아, 저희 둘째 고모가 자주 쓰시던 소금이네요. 본론. 그래서 시계탑의 시간을 보면서 집에 다시 돌아가야 할지 고민 중이던 찰나에 갑자기 시간 살인마에게 습격을 당한 겁니다. 시계탑? T사에는 구역마다 A사 기준의 표준 시간을 알려주는 시계탑이 12개 있어. 각자가 보내는 시간이 다르다 보니 시계도 개인의 하루에 맞춰지거든. 진짜 시간을 알려면 시계탑을 봐야 해. 신기하네요. 그게 중요한 게 아니지 않아? 어디 보자. 일단 인상착의를 설명해주겠어? 아마 양복을 입고 있었고. 양복이라. 시간 살인마라는 별명치고 꽤나 멋부렸는데. 5,800만 원짜리 양복이었을 거예요. 맞춤 양복이었는데 착용감이 꽤 좋았죠. 그리고 멋지고 날렵한 코스염이 있었고요. 아니, 본인의 인상착의를 말하라는 게 아니었어. 모분까지 한 번. 그자는 기억이 잘 안 나네요. 워낙 순식간에 덮쳐왔어. 시간이 살해된 순간 어땠지? 고통을 느꼈나? Can you not ask something like that with such a big grin on your face? 아니요. 그냥 눈을 감았다가 뜨기만 했는데 100시간이 사라져 있었어요. 그것 때문에 중요한 약속도 놓쳐버리고 손해가 이만저만이 아니라고요. 에? 100시간이면 일주일이 사라진 거야? 응? 아니에요. 저한테 100시간이면 이틀 정도랍니다. 하지만 그것도 손해가 막심하지요. 시간을 도려내다니. 그런 발명품이라면 올해의 발명가상을 받고도 아마 벼락부자가 됐을지도 몰라. 상금이 꽤 쏠쏠하거든. T사에서는 발명가들에게 장려를 적극적으로 해주니까. 옛날에는 T사 대표라는 사람이 직접 나와서 상을 주기도 했대. 그제도 발명가 출신이다 보니까 그 정신을 계속 이어나가라는 의미였나 봐. 나도 본 적 있었는데 사인까지 해주더라니까. 주수, 그럼 범인은 상을 받았던 발명가 중 하나가 아닐까? 그런데 모든 발명품들은 T사의 기술청에 반드시 등록을 해야만 하거든. 몇 번 예외는 있었던 것 같아. 지난번에는 구인이라는 단체가 등록하지 않은 발명품들을 가지고 있었더라고. T사 전체가 완전 뒤집어졌었지. 다들 체포한다고 여기저기 뛰어다니고 회의하고 그랬는데 나는... 그렇게나 소란이 있었던 건가요? 이상씨, 정말 마음고생이 심하셨겠어요. 잠깐, 그래서? 기술청에 저런 발명품이 등록되어 있었어? 아니, 처음 보는데? 그런 건 진작 말해줘. What if this is a power granted by the distortion? Meanwhile, Ryoshu, who is completely uninterested in the conversation, stared off into the distance. She looked out of the factory window and let out another puff of smoke before muttering quietly to herself. 살인자도 시체도 없군. Well, yeah, no one's actually dead, and we don't know where the killer is. 범인은 누구일까요? 제 양복을 탐낸 사람일 거라니까요. 패스. 그 양복 구려. 그리고 내가 내 놈을 죽이고자 했다면 저를요? 왜요? 내 놈만큼 빠른 속도로 걸어야 하지. 그래야 정확하게 급소를 꿰뚫을 수 있을 테니. Ryoshi strode towards him before suddenly breaking into a charging sprint.
Bumble rapidly stumbled back in terror, but Ryoshi was fast enough to close the distance and press her scabbard into his neck despite the disparity in time. 이렇게 말이지. 진짜 저대로 칼집제 패버리는 줄 알았어. 그러면 범인은 바로 류슈님인 걸로 사건이 종결되었겠네요. 무서웠잖아요. 그러고 보니 그놈은 제 급소를 치는 건 아니긴 했지만 이런 식으로 갑자기 나타나긴 했던 것 같아요. 그렇구나. 무작위 사람을 대상으로 한 사건은 아니었던 거겠네. 처음부터 저 제수를 노린 거다. The void left behind by Sinclair's absence was much bigger than I thought. 재수 없는 수염이라는 뜻이다. 그놈이 없으니 영 불편하군. 말도 안 돼요. 애초에 저를 미워할 사람이 누가 있겠어요. I can think of more than a few. 아니면 제 양복이 탐이 나서 한번 입어보고 싶었던 걸 수도 있고요. 아니면 저 직원들 중 한 명일 수도 있지 않을까요? 애거사님이 쓰신 책엔 범인은 언제나 가까운 곳에 있다고 적혀 있었거든요. I have no idea if that book Don Yoda gave us earlier is actually helping, but I suppose it's at least a very good page turner. Puglu can't seem to be able to tear his eyes away from it. Maybe I should check it out too once we get back to the bus. 그럴 수도 있겠네. 그렇다면 범인은 사장을 미워한 나머지 시간을 뺏으려고 한 거지. 아니요, 그럴 일은 없어요. 보다시피 뭐야 저 사람들? 엄청나게 느린 속도로 일하고 있는데? 아, 저런 노동자들은 하루를 10시간 정도로 살아가. 그마저도 공장에서 하루 대부분을 쓰곤 하지. 뭐? 여러분, 이번 달 생산량이 지난번 생산량보다 고작 13%밖에 안 늘어났어요. 이래선 이익을 충분히 남기지 못한다고 제가 몇 번이나 말하지 않았나요? Bumble hollers at them in frustration. The laborers very slowly turn their heads to look at the factory owner. Even that simplest action took an excruciatingly long time to complete. 하지만 사장님, 지난번보다 맞추라는 건 답답해. 도달 시간에 하나라도 더 조립하세요. 안 그래도 톱니바퀴 발품이 갑자기 안 와서 심란해 죽겠는데. We could understand them thanks to the recorder next to us, but everyone out there, out of the earshot, would have no chance of understanding whatever he's talking about. 이봐, 범블 씨. 알고 있어? 당신의 말은 저들에게 너무나도 빠르게 들리고 있어. 대체 어떻게 알아들으라는 거야? 무슨 말씀을? 저들이 너무 느린 거예요. 이 바쁘고 정신없는 도시에서는 빠르고 빠릿하게 사는 사람들만이 성공할 수 있다고요? 아니, 처음부터 말이 되질 않잖아. 시간이 부족해서 이렇게 느려진 사람들이 어떻게 빠르고 빠릿하게 살아? Rhodia, hey, I don't think someone like him will ever understand what you're talking about. He was born and raised in T-Corp after all. 조수, 당신은 5등급이나 되는 직원이잖아. 저게 정상적인 모습이라고 생각하는 거야? 정상? 혹시 탐정님들은 도시의 모든 둥지를 일주하고 온 거야? A서부터 Z사의 둥지까지? 그건 아니지만 그런 생각은 안 해봤어? 정상이라는 건 힘겨워하는 자들이 만들어낸 환상일 수도 있다고. 어떤 둥지든 간에 고통은 존재할 거라는 거지. 적어도 하루를 50시간이나 사는 여기 범블 씨는 고통이란 게 없어 보이는데. 너무해
저도 고통이란 게 있다고요. 애타게 기다리고 있는 게 있는데 시간이 너무 안 가서 감질맛이 난다고요. Bumble gently fixes his mustache and hair before caressing his expensive coat with care. Alright, and that's where I'm gonna end it for today's video. If you made it this far, thank you for watching, and I will see you next time when we continue on more with the time-killing time bot Gakaben. So yeah, I'll see you next time. Bye!